सो इस वेले की वड्डी अपडेट भारत भूषण आशू साबका कांग्रेसी मंत्री के नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। भारत भूषण आशू ਜਿਹੜੇ कि ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले के मामले दे विच विजिलेंस के रडार के उपर चल रहे सी। विजिलेंस के वलों लगातार उन्हां तो पुछगिछ की जा रही सी ते रिमांड के उपर चलते हुए नज़र आ रहे सी। लेकिन अज जदों उन्हां दा पिछले दिनी 2 दिन का रिमांड दिता गया सी, अज 31 अगस्त नूं जदों उन्हां दा रिमांड खत्म होया तां विजिलेंस वलों उन्हां नूं कोर्ट दे विच पेश किया गया, जिथे भावें कि होर रिमांड की मांग करती हुई नज़र आई सी विजिलेंस, क्योंकि उन्हां वल्लों दस्सिया गया सी कि अजे कुछ होर खुलासे ने जिहड़े भारत भूषण वल्लों करने बाकी रहिंदे ने, लेकिन वो तत्थ मजबूत तत्थ पेश नहीं कर सके, जिस तो बाद कोर्ट दे वल्लों एक बड़ा फैसला सुनाया गया। भारत भूषण आशू नूं जुडिशियल कस्टडी दे विच भेज दिता गया। सो भारत भूषण आशू जिहड़े कि पिछले कई दिनों तो रिमांड के उपर चल रहे सी विजिलेंस की, विजिलेंस के दफ्तर दे विच रह रहे सी, हुण उन्हां नूं केंद्री जेल दे विच भेज दिता जाएगा, लुधियाना की जेल दे विच भेज दिता जाएगा। दस दिए कि ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले के कारण उन्हां दे उपर विजिलेंस का सिकंजा कसया सी, भावें कि वो इस मामले नूं लैके पहलां ही हाई कोर्ट का रुख कर चुके सी ਅਤੇ हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ अपील दायर की गई सी कि जेकर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया जाता है ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ सूचना दी जाए ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ जिस तरह की भी ਜਾਂਚ इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ होएगी उस ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ सहयोग करनगे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल किया जाए, ये गल कहते हुए नज़र आए सी। लेकिन जदों तेलू राम एक नाम के व्यक्ति को इस मामले दे विच गिरफ्तार किया गया तो बड़े खुलासे होए। खुलासिਆਂ तो बाद ये टेंडर घोटाले का सेक हौली हौली भारत भूषण आशू तक पुजदा होया नज़र आया तो भारत भूषण आशू नूं भी पिछले दिनी विजिलेंस के वलों गिरफ्तार कर लिया गया सी। लगातार 3 बार रिमांड हासिल करने दे विच कामयाब रही सी विजिलेंस। अज एक बार फिर तो जदों 31 अगस्त भाव अज जदों उन्हां दा रिमांड खत्म होया सी तां फिर तो विजिलेंस उन्हां दा रिमांड चाहती सी अते इसकी मंग भी की गई सी, लेकिन वो मजबूत एविडेंस इस मामले नूं लैके पेश नहीं कर सके, जिस कारण कोर्ट दे वलों उन्हां दा रिमांड ना दे के उन्हां नूं हुण 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे विच भेज दिता गया। भाव अज मैडिकल होने तो बाद, क्योंकि अजे तक भारत भूषण आशू कोर्ट कंपलैक्स के विच ने कागजी कार्रवाई हो रही है तो इस तो बाद उन्हां दा मैडिकल होएगा। लेकिन एक होर अहम पक्ष ये भी है कि इस समय ईडी दे जो अधिकारी ने बड़े अधिकारी ने वो भी कोर्ट कंपलैक्स के विच मौजूद रहे ने। सो हो सकता है कि हुण विजिलेंस तो बाद ईडी दे रडार के उपर भी आ जाण अते ईडी दे वल्लों भी उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया जाए, भावें कि अजे इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। लेकिन जो साडे तक खबरां पहुंचियां ने साडे सूत्रां तो उन्हां तो पता लग्या कि इस सुनवाई के दौरान जदों वो रिमांड तो वापस आए सी कोर्ट दे विच तां उस समय ईडी दे कुछ आला अधिकारी उत्थे मौजूद सी अते कार्रवाई नूं देख रहे सी भी किस तरह की कार्रवाई उन्हां दे अगेंस्ट चल रही है अते किस तरह के जवाब सवाल हो रहे ने, इस उपर नज़र बनाए हुए सी। दस दिए कि पिछले दिनी ईडी वल्लों पूरा रिकॉर्ड इस मामले दे विच मंगिया गया सी, जिस तो बाद चर्चावां ये सी कि विजिलेंस तो बाद ईडी वल्लों भी उन्हां दी गिरफ्तारी की जा सकती है। सो अजे तक जो सानूं खबरां मिलियां ने उस अकॉर्डिंग उन्हां नूं रिमांड तो नहीं दिता गया विजिलेंस नूं, भावें कि रिमांड मंगिया जा रहा सी, लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे विच भेजण दे हुक्म कोर्ट दे वल्लों कर दिते गए ने। जो पिछले दिनों तो भारत भूषण आशू साबका कांग्रेसी मंत्री जो कि विजिलेंस के दफ्तर दे विच उन्हां दी रातां निकल रही सी, उन्हां दे दिन निकल रहे सी, जिथे कि लगातार उन्हां तो पुछगिछ की जा रही सी। पुछगिछ के आधार के उपर तकरीबन 90 तो ज़्यादा लोगों के उपर कार्रवाई की गल उठी है कि 90 तो ज़्यादा DFSO अते होर अधिकारी ने जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के नाल जुड़े हुए ने, उन्हां दे खुलासे कीते ने भारत भूषण आशू ते इस रिमांड के दौरान हुण जो खुलासे उन्हां दे दौरान उसदे इन्हां खुलासिਆਂ के आधार के उपर तकरीबन 90 तो ज़्यादा अफसर हुण विजिलेंस के रडार के उपर आए ने। जेकर गल भारत भूषण आशू की करिए तो भारत भूषण आशू जिन्हां दी भावें कि अज रिमांड तो नहीं दी गई, न्यायिक हिरासत के विच भेजा गया, लेकिन ईडी का सिकंजा किसी भी समय कर सकता है, ईडी भी उन्होंने गिरफ्तार कर सकती है। सो ये चर्चावां भी साडे तक पहुँचिया ने साडे सूत्रां के हवाले तो
ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ, ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵੇ, ਈਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਢੋਈ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਢੋਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੇਕ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੱਕ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸੇ, ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 90 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ DFSO ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇਕਰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੱਥ, ਵੱਡੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੱਥ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ TV ਦੇ ਨਾਲ।